حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے، سپریم کورٹ کا حکم۔ بجلی کے بنیادی نرخ میں ₹7.91 فی یونٹ اضافہ، اور جانیے گا انڈین خاتون کو اپنی مونچھ سے پیار کیوں ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف دائر پرویز الہی کی درخواست کی سماعت میں حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کام کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عمر عطا بندیال کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست ویڈیو لنک کے ذریعے سنی گئی۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو سماعت میں طلب کیا، تاہم ان کی جانب سے ان کے وکیل عرفان قادر پیش ہوئے۔ دوسری جانب میڈیا کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آئندہ سماعت اب پیر کو ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما فروخ حبیب نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حمزہ شہباز جعلی طریقے سے اقتدار پر قابضہ کیے بیٹھے ہیں۔ پرویز الہی کا مینڈیٹ ڈپٹی اسپیکر نے چھیننے کی کوشش کی۔ بظاہر یہ کیس بہت اب سادہ، سمپل اور آسان ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ڈپٹی اسپیکر نے، جو ہم سمجھتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا ہے، اور جو 186 کا واضح مینڈیٹ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی نے دیا ہے، اس مینڈیٹ کو چھیننے میں، اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ کٹ پتلی کی ڈوریاں جو ہیں وہ آصف علی زرداری، شہباز شریف کو فرنٹ کے اوپر لگایا گیا، وہ سب کو پتہ ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان مسلسل ملک کو سری لنکا بنانے کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو آج پاکستان کے اندر جو تماشا چل رہا ہے، جو سیاسی بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران نیازی مسلسل پاکستان میں انتشار اور انارکی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF سمیت دیگر جماعتوں پر مشتمل حکمراں اتحاد نے عمران خان کے الزامات اور تنقید پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے دائر درخواستوں پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ تفصیل سنیے ناظر سفر سے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے تمام جج صاحبان پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست، موجودہ درخواست اور دیگر متعلقہ درخواستوں کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرے اور انصاف کے مطابق اس پر فیصلہ صادر کرے۔ اعلامیے کے مطابق یہ بہت اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملات ہیں۔ عمران خان احتساب سے بچنے اور چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے بعد بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں اور عوام سیاسی عدم استحکام کی بھاری قیمت مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ چین میں اگلے 10 دنوں کے دوران گرمی کی لہر کی وجہ سے درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے اور اس دوران جنگل میں آگ لگنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ تفصیل ساز سہیل سے۔ چین میں موسم کی پیش گوئی کرنے والے اداروں نے کچھ صوبوں میں اگلے 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت کم از کم 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے سے جنگلات میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ حکام نے شہریوں کو محتاط کرنے کے لیے سب سے زیادہ وارننگ دینے والا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ واضح ہے کہ زیجیانگ کے بعض شہروں میں ان دنوں مجموعی درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جہاں پارہ 40 تک بڑھنے کا الرٹ دیا گیا ہے۔ انڈیا میں ایک خاتون کی مونچھیں توجہ کا مرکز بن چکی ہیں، جس پر کچھ لوگ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن کئی ان کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن خود ان کا کہنا ہے کہ اس سے ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور انہیں اپنی مونچھ سے پیار ہے۔ تفصیل کومل فاروق سے۔ انڈیا کی 35 سالہ شجا کے کئی خواتین کی طرح ہونٹوں کے اوپر بھی بال ہیں۔ 5 سال پہلے یہ بال ایک گھنی مونچھ کی شکل اختیار کرنے لگے تو شجا نے خوشی خوشی سے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں وہ اپنی بھویں ترشوا لیتی تھیں، وہیں انہوں نے کبھی مونچھ چھوٹی نہیں کی۔ صحت کے ان گنت مسائل اور کئی آپریشن سے گزرنے والی شجا کو یقین ہے کہ انہیں زندگی اس انداز میں جینی ہے جس میں وہ خوش رہیں۔ شجا کے واٹس ایپ پر ان کی تصویر کے نیچے یہ عبارت موجود ہے کہ انہیں اپنی مونچھ سے پیار ہے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। पाकिस्तान में सारिफीन के लिए बिजली के बेस टैरिफ यानी बुनियादी नरखों में ₹7.91 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक जुलाई के माह से किया जाएगा। नेपरा की जानिब से ये ऐलान बिजली के बेस टैरिफ में होने वाले इजाफे के मुताबिक जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 3 मराहिल में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बिजली के बेस टैरिफ में इजाफा IMF की जानिब से कर्जा प्रोग्राम बहाली की शराइत का हिस्सा है, जिनके तहत पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा भी किया गया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में कोंगो वायरस से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये तीनों अफराद ईद पर कोंगो वायरस से मुतासिर हुए थे। तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। हलाक होने वाले एक ही खानदान के तीनों अफराद का ताल्लुक कोयटा के इलाके किली शेख खान से था। उनके करीबी रिश्तेदार आजी मासूम खान ने मीडिया को बताया कि उनके खानदान के 5 अफराद ईद पर कांगो वायरस से मुतासिर हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया, लेकिन उनके बकौल मुनासिब तशखीस और इलाज न होने के बायस उनमें से 3 हलाक हुए, जबकि 2 को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया। हलाक होने वाले अफराद के लवाकिन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि ईद के मौके पर मवेशी मंडियों में लाइव स्टॉक की जानिब से स्प्रे का इंतजाम नहीं किया गया था। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में एक मरतबा फिर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आए हैं। तफसील बिलाल मुगल से। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए दी गई कॉल के बाद सामने आने वाले रद्द-ए-अमल से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूटमार की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने एक बार फिर श्रीलंका की सूरत हाल की मिसाल पेश करते हुए कहा कि वो यकीन से कह सकते हैं कि हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं हैं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मालिक। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल यानी इतवार के रोज गाल में खेला जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की इस सीरीज में पहले से ही 1-0 की बढ़तरी हासिल किए हुए है। इससे कबल होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी घुटने पर चोट लगने के बायस हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की थी, जबकि दूसरी इनिंग्स में वो इंजरी के बायस सिर्फ 7 ही ओवर्स करवा सके थे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग लेजेंड वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को तजवीज दी है कि वो खेल के इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से खत्म कर दें। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अकरम का ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की वनडे से अचानक रिटायरमेंट के बाद 50 ओवर की क्रिकेट की बका के हवाले से इंतहाई अहम बहस ने जन्म लिया है। साउथ अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां आज दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, जबकि इससे कबल होने वाले पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। इससे कबल इस सीरीज के दौरान दोनों टीम्स के दरमियान होने वाला वाहिद टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, जिसके बाद होने वाली 3 वनडे मैचों की इस सीरीज में इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम को क्लीन स्वीप किया था। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि ऑस्ट्रेलियन खवातीन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान आज शाम T20 मैच खेला जाएगा। मजीद खबरों की तफसील और अपडेट्स जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। खेलों की खबरों से फिलवक्त इतना ही। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इतवार के रोज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। हमजा शहबाज पीर